الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم وتجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم لا أدرى رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسول المهاجر الله بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رسول الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد محمد بن علي بن عباس المالكي وسيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم ثم إلى سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن حسين العطس وصولهم وفروعهم ثم إلى سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيدي الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى سيدي الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى سيدي الشيخ محمد شروني عبد البنجري ثم إلى سيدي الشيخ محمد زين عبد القادر البنجري ثم إلى سيدي الشيخ أحمد زوج رسولهم وفروعهم ثم إلى سيد الوالد الحاج أحمد غزالي بن حاجي حارس وصولهم وفروعهم ثم إلى سيد الشيخ حاجي معلم سيد بن فقوس ثم إلى
سيد الشيخ معلم حاج محمد شافعي هذا من صالح رأي وصولهم وفروعهم أن الله يتكشف بالرحمة والمغفرة ثم إلى رسول مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والشيخ محمد بن عمر النووي البنتني وصولهما وفروعهم أن الله يتكشف بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wal ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala وأدام النفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم إلى أن قال وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وأنه كان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. Alhamdulillah, masyaallah hadirin rahimakumullah. Pembahasan kita lanjut pada bab fadilah sunan, ya, tentang sunnah-sunnah ay nawafilis shalah, yaitu sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Di dalam khabar satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya beliau itu la yada'u arba'an qabla zuhri. Beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Jadi 4 rakaat ini 2 muakkad, 2-nya ghairu muakkad, gitu ya. Jadi 4 rakaat. Wa annahu kana yusalli qabla al-'ashri 4 rakaatin. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat qabliyah asar 4 rakaat. Walaupun di dalam mazhab Syafi'iyah qabliyah asar itu enggak termasuk muakkad, ya, akan tetapi ghairu muakkad. Nah, jadi arba'a raka'atin wa annahu kana yusalli qabla al-'ashri 4 raka'atin yufsalu bainahunna bit taslim. 4 rakaatnya ini yaitu dipisah dengan salam, yaitu berarti 2 rakaat 2 rakaat. Nah, jadi Nabi di dalam satu riwayat tidak pernah meninggalkan, ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat sebelum asar. Maka di sebagian madhab, di sebagian pendapat para imam,
itu ada yang memasukkan 4 rakaat ini termasuk muakkad gitu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'iyah beliau tidak memasukkan dalam kategori muakkad, akan tetapi ghairu muakkad. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Apa sabdanya? Rahimahullahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang salat qabliyah asarnya 4 rakaat. Ya, jadi 4 rakaat sebelum asar, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan bahwasanya Allah akan merahmati orang tersebut. Rahimahullah, semoga Allah merahmati imra'an, orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad, Imam Daud dan Imam Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang salat sebelum zuhur qabliyah zuhur 4 rakaat, kana ay thawabu dzalika, maka ada pahalanya bagi orang tersebut seperti membebaskan budak dari Bani Ismail. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya budak ini harganya mahal. Ya. Kalau sekarang kita cari mungkin nggak ada. Ya. Budak ini udah nggak ada lagi. Wujudnya udah nggak ada. Tapi hukumnya tetap masih ada. Di dalam Islam budak udah nggak ada lagi, ya. Allah alam kalau kafir ya beda. Ini kita ngomong dalam koridor agama kita. Dalam Islam budak udah nggak ada lagi, ya. Tapi hukumnya tetap masih ada. Hukumnya masih dipelajarin gitu, ya. Maka siapa orang yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, dia seperti mendapatkan pahala membebaskan seorang budak. Satu budaknya aja udah mahal, ya, dan juga susah dicari. Apalagi ditambah min bani Ismail, dari keluarga Nabi Ismail. Siapa keluarga Nabi Ismail? Turunan Nabi, Sayyidah, ya, itu turunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu ayah terus naik ke atas ila Adnan sampai pada ujungnya Adnan, ya, yang di dalam riwayat yang kuat. Lalu ke atasnya lagi nggak ada riwayat yang kuat, ya, tapi ujungnya kepada Nabi Ismail, ya. Jadi riwayat yang kuat itu dari Nabi Muhammad, ayahnya terus sampai Adnan, ya, datuknya yang bernama Adnan. Lalu ke atasnya itu simpang siur riwayatnya, ya, tapi ujungnya sampai pada Nabi Allah Ismail. Jadi ya kata Nabi, kenapa dimisalkan, dicontohkan, ya, dia orang ini yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, dia dapat pahala membebaskan budak dari Bani Ismail. Seandainya dia nggak mau sholat 4 rakaat sebelum zuhur, tapi dia mau ngerjain apa itu? Membebaskan budak dari Bani Ismail. Ya, kira-kira susah yang mana? Susah nyari budak. Ya. Susah nyari budak, apalagi dari Bani Ismail. Ya. Maka dari itu, supaya kita bisa dapat pahala membebaskan budak dari Bani Ismail, udah sholat 4 rakaat. Gitu. Ya. Jadi seakan-akan Nabi itu memperbandingkannya jauh, ya. Ini ibadah 4 rakaat gampang dikerjain tapi pahalanya sama. Apa membebaskan budak, ya, yang mana dilakuinnya susah tapi pahalanya sama, begitu, ya. Nah, jadi ya 4 rakaat sebelum zuhur. Rawahu Tabrani an rajulin sahabiyyin ansari. Ya, ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat, ya, dari seorang laki-laki sahabat dari kaum Ansar.
Jadi salat-salat sunnah rawatib itu ya sayang kalau ditinggalin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang salat 2 rakaat fi khala'in la yarahu illa Allah wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang salat 2 rakaat ai bi ayyi salatin kana. 2 rakaat ini salat apa aja? Ya, intinya 2 rakaat salat dia dia lakuin apapun salatnya fi khala'in, di tempat yang sunyi sepi, ai fi mahallin khalin minal adamiyina, maksudnya tempat yang sepi sunyi dari manusia. Ya, cari tempat sepi sunyi, nggak ada orang yang tahu. Ya, dia salat 2 rakaat di situ. Lalu bihaitsu la yarahu illallah wal malaikah, nggak ada yang tahu kecuali Allah sama malaikatnya. Ai wa man fi ma'nahum wa hum al-jin, siapa lagi yang tahu selain Allah dan malaikatnya, dan orang-orang yang di dalam maknanya malaikat. Malaikat itu makhluk gaib. Berarti yang sejenisnya malaikat adalah jin. Ya, yang dikecualikan adalah manusia. Jangan sampai kelihatan sama manusia. Lalu apa? Kutiba lahu bara'atun minan nar. Maka orang tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terbebas dari api neraka. Ini penyakit nih, ya. Penyakit kita orang salatnya pengen yang rame. Ya, pengen yang dilihat orang. Ya. Kalau orang yang hatinya udah bisa ditundukin, ya, udah bisa kendalikan dari hawa nafsunya, apapun yang ia kerjakan dia nggak terpengaruh. Tapi kalau orang-orang kita yang lemah, ya, hawa nafsunya masih bisa ngalahin diri kita, itu susah. Ya. Salat pengen di tempat yang sepi, males. Pengennya tempat ramai, gitu. Ya. Salat kalau nggak ada yang lihat, kagak ada semangat. Tapi kalau banyak yang lihat, semangatnya naik. Nah itulah kita, ya, penyakitnya. Nah, makanya dengan adanya hadis ini, ya, Nabi mengatakan salat 2 rakaat, salat apa aja? Ya. Di tempat yang nggak ada manusia ngelihat, kecuali yang tahu Allah, malaikat dan sejenisnya, makhluk gaib, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya bara'atun minan nar. Dia terbebas dari api neraka. Apa sebabnya? Kok bisa begitu? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, rawahu Ibnu Asakir an Jabir. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari sahabat Jabir. Wa dzalika, di dalam hadis ini terkandung makna wa dzalika yahtamilu anna Allah taala bisababi dzalika yuwaffiquhu lit-taubah. Kenapa kita dianjurkan sholat yang nggak kelihatan oleh manusia atau di tempat sepi? Itu ada sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita untuk bertaubat. Ya. Untuk minta ampun. Coba ya, ini mushola rame. Padahal kita orang pengen taubat. Habis sholat nangis, habis sholat minta sama Allah semuanya dikeluarin unek-uneknya, tapi sampingnya ada orang, malu gak kira-kira? Nah itu, ya, itu yang menjadi penghalang, gitu. Tapi ketika sendirian, ya, di situ ada sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, menggerakkan kita untuk meminta ampun kepada Allah. Ya. Cobain aja, ya. Entah itu dimanapun tempatnya, silahkan. Di musola, masjid, rumah, kamar. Ya. Biasanya kalau orang-orang saleh itu dia punya rumah, dia bikin musola khusus. Ada musola khusus dirinya sendiri, ada musola umum. Kalau ada tamu, jamaah. Ya. Makanya setiap ada waktu tertentu,
pemilik rumah itu, dia akan masuk pada tempat sholatnya, atau bisa disebut tempat khalwat, tempat menyendiri. Nah, begitu. Ya, kenapa? Karena di situ bisa menjadi sebab Allah memberi taufik untuk hamba tersebut minta ampun. Ya, jadi begitu. Terus apa lagi? Au ya'fu anhum, atau Allah Subhanahu wa taala pengen maafin kita orang. Ya, ini maksudnya adalah yang terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngerjain maksiat, ya. Bukan enggak ada sangkut pautnya sama manusia. Sangkut paut kita sama Allah perihal maksiat. Ya. Jadi kalau kita sholat sendirian, ya enggak ada orang melihat, di situ Allah akan menggerakkan hati kita, ya, untuk minta ampun dan Allah akan maafin, begitu, ya. Terus apa lagi? Wa yardi khasma'uhu, ya, radiya yardi. Atau, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuat ridha musuh-musuhnya. Maksudnya gimana? Ini yang berkaitan dengan manusia. Jadi begini, kita punya salah sama si fulan, ya, tapi si fulan ini nggak mau maafin kita, kita udah berusaha minta maaf, melakukan segalanya, tapi pemilik hati siapa? Bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Allah mengeraskan hati orang tersebut untuk tidak menerima maaf. Lalu kita kerjain nih sholat sendirian, nggak ada yang ngelihat, ya, 2 rakaat. Itu bisa jadi sebab orang tersebut lunak hatinya, maafin kita, gitu maksudnya. Wa yurdi khasma'uhu, dan Allah bikin ridha musuh-musuhnya, ya, Allah bikin ridha orang-orang yang punya salah, begitu, ya. Fala tamassuhun nar afala dzalikal azizi. Nah, inilah sebab-sebab, ya, yang Allah berikan kepada hamba tersebut, ya, kalau dia dibebaskan dari api neraka. Taubat, diterima taubatnya, berarti semua kesalahan Allah maafin, Allah hapus dosanya, dia nggak bakal masuk neraka. Terus apa lagi? Wa ya'fu anhu, Allah maafin semua kesalahan-kesalahannya, dia juga nggak masuk neraka. Terus apa lagi? Nggak ada sangkut paut sama manusia, dia juga nggak bakalan masuk neraka. Begitu. Itulah, ya, hikmahnya atau faedahnya ketika Nabi Muhammad SAW, ya, menganjurkan kepada kita untuk salat 2 rakaat di tempat yang sepi, nggak ada orang yang tahu. Ya, kenapa? Karena itu penyakit buat kita. Kalau kita sholat di tempat ramai, hati ini banyak nafsunya, gitu, ya. Tapi ketika sendiri, ya, insya Allah nggak ada yang namanya nafsu-nafsu tergoda dengan yang lainnya. Lalu, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yusalli fi baitin mudlimin, ia salat di rumah yang lampunya dimatiin, ya, gelap, biruku'in tamin, dengan ruku yang sempurna, wa sujudin tamin, dengan sujud yang sempurna, illa wajabat lahul jannatu, kecuali ia wajib masuk surga, bila hisabin, tanpa hisab. Ai tsabatat lahul jannah bi fadlihi ta'ala, yaitu maksudnya ia ditetapkan sebagai penghuni surga bi fadlillahi ta'ala, karena anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sholatnya, tapi karena anugerah, ya. Sebab apa? Sebab dia melakukan sholat tersebut, gitu, ya. Ai munakasyatin fihi bila hisab, artinya adalah enggak pakai lagi pertanyaan-pertanyaan, ya. Silakan langsung masuk, namanya fulan bin fulan, masuk, ya.
Jadi siapa orang yang salat di rumah terus lampunya dimatiin, ini faedah juga ini, ya. Terus ya, dengan ruku yang sempurna. Maksudnya ruku sempurna itu tumakninahnya, bacaannya, ya. Apalagi dipanjangin, ya. Kalau dipanjangin lebih-lebih lagi, ya. Ya kecuali dua rukun qasir yang nggak boleh dipanjangin, i'tidal sama duduk di antara dua sujud, itu nggak boleh dipanjangin. Kalau kita panjangin dari bacaan yang dianjurkan, ya, maka batal kita punya sholat. Ya, ruku silakan panjang, berdiri silakan panjang, sujud silakan panjang, gitu, ya. Ya, maka wajibat lahul jannah, dia ditetapkan sebagai penghuni surga bila hisabin, tanpa hisab. Nanti cobain di rumah, matiin lampu, ya, gelap, takbiratul ihram, ya. Sebisa mungkin kita untuk yang sempurna, ya. Artinya sempurna itu nggak harus lama, ya. Ruku sejam, ya, sujud sejam, itu kalau kuat, ya. Tapi yang penting tumakninahnya sempurna, bacaannya sempurna, gitu, ya. Apalagi kalau ditambah rakaatnya banyak, ya. Ini tidak Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan berapa rakaat. Kalau tadi sholat 2 rakaat, ya, man shalla raka'ataini. Kalau ini ma min abdin yusalli, siapa orang, ya, dari hamba Allah Subhanahu wa taala, yusalli fi baitin mudlimin, ya, dia salat di rumah yang gelap, ya, artinya dimatiin tuh lampunya, ya. Atau bahkan dia nggak punya penerangan, ya. Ini kalau zaman dulu lilin, ya, lilin satu rumahnya gede, sekarang lampunya gede rumahnya kecil, ya. Lampunya banyak tapi rumahnya kecil. Kalau dulu lilinnya satu rumahnya gede. Nah, jadi, ya, salat di rumah yang dimatiin lampunya, gelap. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin bihaitsu ay fi mawdi'in la tarahu an-nasu faqad bari'a minan nifaq, nifaqil i'tiqad wal kufri wal bid'ati wad dalalah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang sholat 4 rakaat, ya, nggak disebutin sholatnya sholat apa, yang penting sholat sunnah 4 rakaat, bihaitsu la tarahun nas, dengan sekiranya dia sholat fi maudi'in, di tempat yang nggak dilihat oleh manusia, faqad bari'a minan nifaq, maka orang tersebut selamat daripada nifaq, munafik. Nah, ini yang tadi kita bilang, ya. Orang kalau ibadah ada maunya, itu namanya munafik, ya, munafik. Jadi apalagi maunya dunia, ya, apalagi maunya dunia. Nah, jadi, ya, bari'a minan nifaq ay nifaqil i'tiqad. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud munafik di sini adalah munafik keyakinan, keimanannya munafik. Seperti orang kafir-kafir zaman Nabi itu, ya, yang digelari orang munafik, dia orang Islam, tapi hatinya dia mengingkari. Amanna billah, dia beriman kepada Allah, tapi hatinya tidak beriman. Lisannya beriman, tapi hatinya nggak beriman, ya. Terus apalagi ketika dia perang bersama Rasul, ya, di depan Nabi dia berani, ketika dia maju dia kabur duluan, gitu, ya. Nabi maju, dia kabur duluan, ya. Nah, ini namanya munafik i'tiqad. Ada lagi munafik yang perbuatan, ya. Kalau munafik perbuatan itu seperti omongannya, ucapannya, perlakuannya, khianat. Nah, itu namanya munafik perbuatan. Tapi kalau munafik i'tiqad, hatinya, ya, itu hatinya bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Dia sholat, benar sholat, tapi hatinya pengen yang lain, begitu, ya. Itu namanya munafik, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisannya mengatakan, tapi hatinya meragukan. Itu munafik, gitu. Zahirnya Islam, tapi hakikatnya
tidak Islam. Nah, jadi siapa orang yang sholat 4 rakaat di tempat yang nggak kelihatan sama manusia, dia selamat. Ya, bukan yang nggak kena, tapi selamat. Ya, ketika dia melaksanakan ini, ya, dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari apa? 1 munafik, 2 kekufuran. Ya, Allah jauhin nih dari sebab-sebab yang menjadikan kufur. Banyak sekarang, ya. Dari perkataan ada orang jadi kafir. Jadi perbuatan ada orang jadi kafir. Dari keyakinan ada orang jadi kafir. Begitu banyak, ya. Terus apa lagi? Wal bid'ah. Dari perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang enggak ada landasan Al-Qur'an dan hadisnya, atau Al-Qur'an, hadis, ijma' qiyas. 4 pondasi ini, ya, yang menjadi landasan ibadah kita. Kalau tidak ada 4 ini, maka bid'ah, gitu, ya. Jadi bukan Quran dan hadis saja, tapi 4 yang disepakati, ya. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, gitu, ya. Jadi perbuatan bid'ah artinya dia ngarang-ngarang sendiri, gitu. Kata si fulan dia kerjain begini. Wadalalah, dan kesesatan. Allah jaga daripada kesesatan. Entah itu dia yang menyesatkan atau dia yang menjadi orang tersesat, begitu, ya, korban dari kesesatan. Nah, ini adalah faedah dari orang yang sholat 4 rakaat enggak dilihat sama manusia, ya. Jadi ini menekankan pada sholat-sholat yang khalwat, sholat-sholat sendiri, ya, sholat-sholat yang dilakukan bukan di khalayak ramai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-asri arba'an harramahullahu 'alan nar. Siapa orang yang salat qabla asar 4 rakaat, maka Allah haramkan baginya atas api neraka. Apa maksudnya? Ay kaffarallahu anhu bidzalika dzunubahu fala yu'aqabu bin nari 'alaiha. Maksudnya adalah Allah akan hapus dosa-dosanya, dan sebab dihapus dosanya ia enggak jadi dimasukin api neraka. Begitu. Dia tetap punya dosa, tapi Allah hapus, ya. Sehingga ia enggak jadi masuk neraka. Wa yahtamilu al-ma'na ghaira dzalik, dan juga ada penjelasan selain yang tadi. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar qala al-Manawi wa fi riwayatin lam tamassahun nar. Fi hadzal hadis nadbu arba'i qabla al-asri wa alaihi Syafi'i. Ya. Jadi Imam Nawawi mencantumkan keterangannya, maksud dari haramallahu 'alan nar, Allah haramkan orang tersebut atas api neraka, maksudnya adalah Allah hapus dosa-dosanya sehingga ia tidak tidak dijadikan untuk masuk neraka. Wa yahtamilul makna ghairu dzalika, dan ada lagi arti-arti makna dari imam-imam yang lain, maksudnya, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar, ya. Dari Ibnu Umar qala al-Manawi, telah berkata Imam Manawi di dalam riwayat yang lain lam tamassahun nar, dirinya tidak akan tersentuh api neraka, juga sama. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini ada anjuran sunnah melakukan qabliyah asar 4 rakaat. Ya. Jadi sebelum asar 4 rakaat. Ya, jadi 4 rakaat ini masuk pada ghairu muakkad, ya. Wa alaihi Syafi'i, dan juga mensunahkan oleh Imam Syafi'i, ya. Jadi Imam Syafi'i mengkategorikan ini juga sunnah tapi ghairu muakkad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man shalla ba'dal maghrib raka'ataini. Nah, tadi nih habis maghrib, ya, dibahas. Tadi habis asar, sebelum zuhur, ya, 2 rakaat. Sekarang yang habis maghrib, man shalla ba'dal maghribi raka'ataini qabla an yatakallama kutibata fi illiyina
Ya, jadi siapa orang yang salat 2 rakaat setelah maghrib, man shalla ba'dal maghrib raka'ataini, setelah maghrib 2 rakaat, qabla an yatakallama, tapi dia jangan sampai berbicara. Ya. Jadi habis maghrib assalamualaikum, assalamualaikum, zikir. Ya, zikir, selesai zikirnya langsung dia salat 2 rakaat. Kutibata ay bi syai'in mutlaqan aw bi syai'in min umurid dunya, artinya dia tidak berbicara ya dengan perkara dunia atau perkara yang lain. Ya. Berbicara maksudnya di luar zikir, ya, apapun itu, manggil orang, ya, atau ngomong keceplosan, macam-macam, ya. Selain zikir, ya, maka orang tersebut akan ditulis kutibata ay raka'atani ay thawabuhuma, 2 rakaat ini yang dia kerjakan setelah sholat maghrib fi illiyin, di tempat yang tinggi. Apa itu? Huwa ismun li diwanil khairi. Illiyin itu adalah nama tempat kebaikan. Apa tuh namanya tuh? Timbangan kebaikan, ya, diwan. Catatan kebaikan, ya. Yang mana alladzi duwina fihi kullu ma amilahu sulaha utsaqalain. Yang mana tulisan tersebut, ya, ibarat kata perpustakaannya, di situ dicatat amalan-amalan orang-orang saleh dari 2 bangsa. Apa? Manusia dan jin. Jadi jin juga punya amalan, gitu. Jin juga beribadah. Nah, jadi siapa orang yang sholat 2 rakaat setelah maghrib, dia enggak berbicara setelah sholat tersebut, artinya setelah sholat maghrib tidak berbicara, lalu sholat 2 rakaat, ya, apa di sholat? Sholat ba'diyah, ya, ba'diyah maghrib, maka dia akan dicatat 2 rakaat itu di tempat catatan amal orang-orang saleh dari 2 bangsa, bangsa manusia dan jin. Ya, jadi bukan sekedar catatan amal kita, tapi udah dicatat di tempat orang-orang saleh. Rawahu Abdur Razzaq an Makhul bisnadin sahih, ini hadis sahih, ya. Wa fil hadis alladzi rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani an Zubair bin Al-Awwam, dan di dalam hadis yang riwayatnya oleh Ibnu Hibban dan Tabrani, Imam Tabrani, dari sahabat Zubair bin Awwam, dikatakan ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha ay amamaha rak'atani. Ya, jadi ini jelas, tidaklah dari setiap salat fardu. Salat fardu kan 5 waktu, ya, kecuali di depannya itu ada salat 2 rakaat. Pasti ada qobliyahnya, gitu. Beda sama ba'diyah. Salat subuh ada sunatul fajar, ya, qobliyah fajar. Zuhur ada juga qobliyah fajar. Asar ada juga qobliyah fajar. Maghrib ada qobliyah maghrib. Isya juga ada qobliyah isya. Yang enggak ada apa? Ba'diyah subuh sama ba'diyah asar. Dia enggak ada. Ya, jadi dikatakan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Tabrani dari sahabat Zubair bin Awwam, beliau mengatakan ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadayha ay amamaha rak'atani. Ya, jadi setiap salat fardu itu pasti ada 2 rakaat daripada salat sunnah yang mengiringinya. Wa fi hadzal hadis nadbu rawatibil qabliyah lil faraid. Jadi hadis ini sunnah melakukan rawatib qabliyah untuk salat fardu. Udah kan belum? Belum ya? Ini sebenarnya mau habis sih, cuman panjang. Rawahu Ibnu Nasr an Ibnu Umar man shalla 6 rakaatin. Nah, ini masih tentang pembahasan habis maghrib nih, ya. Kalau kita punya guru Abu Ya itu di pesantren, salat maghrib, salat sunnah habis maghrib itu 8 rakaat. Jadi 2 qabliyah, 6 salat awabin. Nah, salat awabin. Nah, ini dibahas di sini. Ya, rawahu Ibnu Nasr an Ibnu Umar meriwayatkan hadis
Ibnu Nasr dari Ibnu Umar, man shalla sitta raka'atin ba'dal maghrib, siapa orang yang salat 6 rakaat setelah maghrib, qabla an yatakallama, syaratnya dia enggak pakai ngobrol, enggak pakai ngomong, ghufira lahu biha dzunubu 50 sanatan, maka orang tersebut yang melakukan salat sunnah 6 rakaat setelah maghrib, dia belum berbicara, langsung salat 6 rakaat, maka dia diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Jadi kalau kita masih muda, 50 tahun ke depan bakalan diampunin. Tapi kalau kita udah tua, 50 ke belakang diampunin. Begitu, ya. Artinya kalau kita masih muda ngelakuin, 50 tahun ke depan Allah jaga dari dosa-dosa. Gitu. Jadi dia enggak ngelakuin perkara-perkara dosa. Wa dzalika salatul awabin. Apa itu salatnya? Salat awabin. Cobain tuh, masyaallah hadirin rahimakumullah, kalau ya kita ngerjain di musala ini habis maghrib enggak ada pengajian, cobain 2 rakaat qabliyah, habis itu 6 rakaat awabin. Tapi jangan sampai berkata-kata dulu, jangan ngobrol dulu. Habis salat salat maghrib, zikir, ya, bangun salat ba'diyah, selesai salam, bangun lagi 6 rakaat, ya, 2 salat awabin, maka 50 tahun dosa kita diampuni. Ya. Wa ihya'u ma bainal maghrib wal isya sunnatun muakkadah. Dan juga menghidupkan di antara maghrib dan isya hukumnya sunnah muakkadah. Jadi bukan salat rawatibnya aja yang jadi muakkad, tapi menghidupkan di antara maghrib dan isya itu sunnah yang muakkad, yaitu dianjurkan. Apa dengan hidupkannya? Baca Quran, baca ratib, baca wirid, baca zikir, macam-macam, ya. Jadi begitu, masyaallah rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'dal isya'i qabla an yatakallama fa ka'annama adraka lailatal qadri wa fi lafzin faqad ahya lailatal qadri fil masjidil harami, di Masjidil Haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang salat 4 rakaat ba'dal isya, habis isya, qabla an yatakallama, dia belum ngomong apapun, faka'annama ini permisalan, ya, percontohan, persamaan, maka dia sama seperti orang yang menemui Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Permisalan itu ibarat kata KW1, KW2. Itu, ya. Enggak sama kayak aslinya, tapi mendekati, begitu maksudnya, ya. Kenapa? Ini ibadah sunnah, ya. Sedangkan Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Nah, jadi faka'anna, seakan-akan dia mendapati Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Ya. Di dalam lafaz yang lain, ahya Lailatul Qadar, seakan-akan dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal isya'i al-akhirati 4 raka'atin tsumma yanam. Sayyidah Aisyah itu menggambarkan Nabi, ya, beliau itu salat setelah isya al-akhirah. Maksudnya akhirah itu, jadi kalau dikatakan al-isya'ain dalam bahasa Arab, itu 2 waktu isya. Yang pertama salat maghrib, yang 2 salat isya. Maka ketika dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu salat setelah isya yang akhir, maka salat isya yang kedua setelah maghrib. Ya, kalau di bahasa Arab isya'ain disebut 2 salat isya. Apa 2 salat isya? Maghrib dan isya. Nah, jadi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu setelah salat isya yang terakhir, ya, itu Nabi salat 4 rakaat, kemudian tidur, begitu, ya. Nah, jadi setelah salat isya ada 4 rakaat. Kadza fil Ihya, keterangan ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salat duha,
siapa orang yang salat duha sintai asyarata 12 rakaatan imanan wahtisaban, ya, ay i'tiqadan bihaqqin, dengan percaya penuh, ya, keyakinan, ihtisaban talaban lil ajri minallah ta'ala, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu alfi hasanatin, maka orang tersebut dapat 1.000.000 kebaikan. 12 rakaat, ya. Kalau salat duhanya masih 2 rakaat, masih ada 10 lagi, ya. Terus wa maha anhu alfi sayyi'atin, dia dapat penghapusan dosa kesalahan 1 juta. 1 juta kesalahan Allah hapus. Wa rafa'alahu alfi darajatin, Allah angkat derajat hamba tersebut 1 juta derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan satu rumah di dalam surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya kullaha, seluruhnya. Ya, jadi 12 rakaat kalau kita kerjain, ya, dapat 1 juta kebaikan, dihapusin 1 juta keburukan kesalahan, diangkat derajatnya 1 juta derajat, Allah bangunkan satu rumah di dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala hapusin segala dosa-dosanya. Ya, ini kalau dia lakuin secara istiqomah. Semua ibadah ini kalau dilakukan secara istiqomah, Allah kasih. Tapi kalau ngarepin cuma ini doang sekali, wah itu jauh dari harapan. Ya Allah, saya pengen ini nih, ya, kebaikan 1 juta kebaikan, 1 juta diampunin dosanya. Tapi ngerjain sekali doang, jauh dari harapan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pengen hambanya yang terus dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin yang sedikit ini, ya, supaya menjadikan tabungan kita untuk akhirat, bekal kita untuk akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ya.